Hi students, welcome to the 16th class of linear algebra. In this class, we are discussing definition of range, null space, rank and nullity of a linear transformation. Also discussing related theorem and its proof. First, we are going to discuss definition of range and null space of a linear transformation. Range and null space of a linear transformation. Let V and W be two vector spaces over the field F, and let T be a linear transformation from V into W. Then the range of T or image of T is denoted as R of T, capital R of T, and is defined as R of T is equal to set beta belongs to W such that T of alpha is equal to beta for some alpha belongs to V. Also, the null space of T is denoted as N of T, capital N of T, and is defined as N of T is equal to set alpha belongs to V such that T of alpha is equal to 0. Range of T or image of T എന്ന് പറഞ്ഞ denote ചെയ്യുന്നത് R of T എന്നാണ്. അത് define ചെയ്തിരിക്കുന്നത് R of T is equal to set beta belongs to W such that T of alpha is equal to beta for some alpha belongs to V. Okay, അതായത് V, W എന്ന് പറഞ്ഞ two vector space ആണ് over the same field F. T എന്ന് പറഞ്ഞ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ V എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ്, W എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു വെക്ടർ സ്പേസ്, അതിന്റെ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് T. W എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലെ എലമെന്റ്സോ അതിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന എലമെന്റ്സോ ആയിരിക്കും റേഞ്ച് ഓഫ് T എന്ന് പറയുന്നത്. R of T അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? R of T is equal to set beta belongs to W such that T of alpha is equal to beta for some alpha belongs to V. Okay. Next, null space of T ആണ്. ഇവിടെ V, W എന്ന് പറഞ്ഞ two vector spaces ഉണ്ട് over the same field F. T be a linear transformation from V to W. Then null space of T is denoted as capital N of T and is defined as N of T is equal to set alpha belongs to V such that T of alpha is equal to 0, which is belongs to W. അതായത് V, W എന്ന് പറയുന്ന two vector space ഉണ്ട് over the same field F. Okay, T from V to W be a linear transformation. Okay, linear transformation ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ V എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് എടുത്തു, നമ്മൾ W എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ സ്പേസ് എടുത്തു, വിയിൽ നിന്ന് ഡബ്ല്യൂയിലേക്ക് ഒരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിയിലെ കുറച്ച് വെക്ടേഴ്സ് സീറോയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിയിലുള്ള ആ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സെറ്റിലെ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നൾ സ്പേസിലെ എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും. വിയിലെ വെക്ടേഴ്സ് ഡബ്ല്യൂയിലെ സീറോ വെക്ടറിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എലമെന്റ്സിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് നൾ സ്പേസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതായത് ഇവിടെ T of alpha is equal to 0 ആയിരിക്കും, T of beta is equal to 0 ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വിധത്തിലുള്ള V എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ സ്പേസിലെ കളക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ഈ ഫോമിൽ കിട്ടുന്ന T of alpha is equal to 0, T of beta is equal to 0 എന്ന് കിട്ടുന്ന വിധത്തിലുള്ള വെക്ടേഴ്സിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് നൾ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതായത് നൾ സ്പേസ് ഓഫ് T എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ സ്പേസ് വിയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നൾ സ്പേസ് ഓഫ് T എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? വെക്ടർ സ്പേസ് വിയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും. അതിലെ എല്ലാ വെക്ടേഴ്സും എവിടെ പോകണം? സീറോയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യണം, സീറോ വെക്ടറിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റാണ് നൾ സ്പേസ് ഓഫ് T എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, റാങ്ക് ആൻഡ് നള്ളിറ്റി ഓഫ് എ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ലെറ്റ് T be a linear transformation from a finite dimensional vector space V into W over the field F. Then the dimension of the range of T is called the rank of T and is denoted by rho of T. That is, rank of T is equal to dimension of R of T. ഇവിടെ let T be a linear transformation from a finite dimensional vector space V into W over a field F. V and W എന്ന് പറയുന്ന two vector spaces ആണ്. Okay, finite dimensional vector spaces ആണ്. T എന്ന് പറയുന്ന ഒരു linear transformation ഉണ്ട് V into W over the same field F. Okay, then the dimension of range of T
ഈസ് കാൾഡ് റാങ്ക് ഓഫ് ടി. അതായത് റാങ്ക് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ആർ ഓഫ് ടി ആണ്. ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ആർ ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ്? ആർ ഓഫ് ടിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ആർ ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് റാങ്ക് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ആർ ഓഫ് ടി. ഓക്കെ, ഓൾസോ നള്ളിറ്റി ഓഫ് ടി is defined as the dimension of null space of T. Nullity of T is defined as the dimension of null space of T and is denoted as V of T. That is, nullity of T is equal to dimension of N of T. Nullity of T എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന്? VW എന്ന് പറഞ്ഞ 2 വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ്, ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ് ഓവർ ദ സെയിം ഫീൽഡ് F. Okay, T be a linear transformation from V into W. Then nullity of T denote ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ V of T എന്നാണ്. Nullity of T എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ dimension of N of T ആണ്. Dimension of N of T ആണ്. N of T യിലെ number of elementsനെയാണ് dimension of N of T എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ nullity of T എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ number of elements in N of T. നെക്സ്റ്റ് ഒരു തിയറം ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാം. ലെറ്റ് V and W be two vector space and let T from V to W be a linear transformation. Then first one, N of T is a subspace of V. Second one, R of T is a subspace of W. ഇവിടെ തിയറം കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. VW എന്ന് പറഞ്ഞ 2 വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ് ഓവർ ദ സെയിം ഫീൽഡ് F. ഓക്കെ, and T from V to W be a linear transformation. Then നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് N of T is a subspace of V എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് വൺ. സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് R of T is a subspace of W എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ 2 സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൂഫ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന്റെ പ്രൂഫ് നോക്കാം. അതായത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് N of T is a subspace of V എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് V and W be 2 വെക്ടർ സ്പേസ് ആൻഡ് T from V to W is a linear transformation. VW be 2 വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ T from V to W be a linear transformation ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം null space of T, that is N of T is equal to set alpha such that T of alpha is equal to 0 ആണ് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, let alpha beta belongs to N of T. Alpha beta N of T ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. and C belongs to F. then alpha beta belongs to N of T ലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം T of alpha is equal to 0 ആയിരിക്കും, T of beta is equal to 0 ആയിരിക്കും. ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ആൽഫ ബീറ്റ N of T എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ T of alpha is equal to 0 ആയിരിക്കും, T of beta is equal to 0 ആയിരിക്കും. പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് N of T is a subspace of V എന്നാണ്. So we take T of C alpha plus beta is equal to, we can write it as C into T of alpha plus T of beta. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്? T is a linear transformation ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് C into T of alpha plus T of beta എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. T of alpha 0 ആണ്, T of beta 0 ആണ്. ആ വാല്യൂ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുക this is equal to 0 എന്നാണ്. That is we get T of C alpha plus beta is equal to 0 എന്ന് കിട്ടി. ദാറ്റ് മീൻസ് C alpha plus beta belongs to N of T ആണെന്ന് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാം? N of T is a subspace of V എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇനി സെക്കൻഡ് വണ്ണിന്റെ പ്രൂഫ് നോക്കാം. അതായത് R of T എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്പേസ് ഓഫ് W ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. R of T എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഞ്ച് ഓഫ് T ആണ് അല്ലെ. റേഞ്ച് ഓഫ് T എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്പേസ് ഓഫ് W ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. Let V and W be 2 vector space and T from V to W is a linear transformation. 2 വെക്ടർ സ്പേസസ് ആണ് V and W എന്ന് പറയുന്ന സെയിം ഫീൽഡ് F ല്. T from V to W എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് R of T ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ അറിയാം. ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം R of T is equal to set T of alpha such that alpha belongs to V ആണ് നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം അറിയാം. ഓക്കെ, let alpha beta belongs to R of T. Alpha beta R of T ലുണ്ട്. That implies there exists alpha 1 beta 1 belongs to V such that T of alpha 1 is equal to alpha and T of beta 1 is equal to beta എന്ന് എഴുതാം. Let alpha beta belongs to R of T. That implies there exists alpha 1 beta 1 belongs to V such that we can write it as T of alpha 1 is equal to alpha and T of beta 1 is equal to beta. Okay, ഇനി C alpha plus beta എടുക്കുകയാണ്. C alpha plus beta is equal to V, right? C into ആൽഫയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കാം? T of alpha 1 എന്ന് കൊടുക്കാം പ്ലസ് T of beta 1 ഇതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കൊടുക്കാം, ബീറ്റയുടെ പ്ലേസിൽ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതൊന്ന് ഒന്നും കൂടി അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും T of C alpha 1 plus beta 1 എന്ന് എഴുതാം.
ദിസ് ഇസ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഓഫ് ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആർ ഓഫ് ടി ഈസ് എ സബ് സ്പേസ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ ആണല്ലോ?